بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مدثر اقبال ویوز، اور لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس وقت سارا فوکس آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے ہے تو ہو کیوں نہیں رہا ناہم، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ پروپیگنڈا پوری طرح سے کیا جا رہا ہے کچھ صحافیوں کی جانب سے کہ عمران خان اس وقت تعیناتی ان کو سب سے زیادہ خوف آ رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ بتائیں گے کہ یہ تعیناتی کا معاملہ اور کس کو کیا چاہت ہے، اور اس کے بعد جو وزیر اعظم ہیں میاں شہباز شریف صاحب، وہ لندن میں بیمار ہو گئے ہیں، ان کا قیام کیوں بڑھ گیا ہے، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ محمد بن سلمان جو سعودی ولی عہد ہیں وہ پاکستان آ رہے تھے، انہوں نے دورہ منسوخ کیوں کیا ہے۔ ان تینوں چیزوں کا کنیکشن بنیادی طور پر ایک ہے، وہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بہت سے نام سامنے آ رہے ہیں۔ اسپیکولیشن سے بہت بہتر ہوتا ہے کہ آپ خبر کے اوپر بات کریں، اندازے نجومی اور یہ اس قسم کی چیزوں سے تھوڑا اجتناب بھی کرنا چاہیے، بچنا بھی چاہیے۔ تو جناب سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نام کوئی بھی آ رہا ہے اس وقت جو سب سے زیادہ پریشر میں ہیں وہ ہیں شہباز شریف صاحب۔ شہباز شریف صاحب کی خواہش کچھ تھی کہ جس طرح ان کی حکومت لائی گئی ہے، جس طرح کی حکومت وہ چلا رہے ہیں، تو کچھ لوگ ہیں جو ان کو بچا کے رکھ سکتے ہیں، اس لیے وہ کچھ اور چاہ رہے تھے۔ ان کی چاہت میاں نواز شریف کی میٹنگ کے ساتھ پوری نہیں ہو پائی ہے۔ بہرحال دونوں بھائیوں کی جب میٹنگ ہوئی ہے، اس میٹنگ سے جو نام سامنے آ رہے تھے انہوں نے کہا نہیں، جو سینئر موسٹ ہے اس کو لگا دیا جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نواز شریف نے یہ کہا کہ یہ باقاعدہ دعویٰ بھی ہمارے عمران شفقت صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کہا آرمی چیف کسی کا نہیں ہے، وہ آرمی چیف ہوتا ہے، میرا یہ تجربہ رہ چکا ہے۔ نواز شریف صاحب نے بھی بڑے تجربے کیے ہیں آرمی چیف کے حوالے سے، اور ہر بار وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی چوریاں، ان کی بے ایمانیاں اور ان کی ہیرا پھیریاں وہ آرمی چیف جو ہے وہ چھپا لیں گے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو پایا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کسی وزیر اعظم کا نہیں ہوتا، وہ اپنے ادارے کا ہوتا ہے۔ تو یقینی طور پر یہی تو اچھی بات ہے کہ آرمی چیف اپنے ادارے کا ہوتا ہے۔ اب اس جملے کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، آگے میں آپ کو اس کو بتاؤں گا کہ اب وجوہات اور خوف کیا ہے۔ جو کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان صاحب بار بار کہ اپنی مرضی کا وہ آرمی چیف لگا دیں گے، ایسا بندہ لے آئیں گے جو ان کی چوریاں چھپا لے گا۔ عمران خان صاحب سے جب ہماری بھی ملاقات ہوئی تو ہم نے کہا کہ آپ کے حالات بڑے اچھے تھے، یہ کیا ہوا اچانک؟ انہوں نے اس وقت بھی یہ بات کی کہ صرف احتساب کے معاملے پر اختلاف چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی تھیں، اور اب بھی ان کو یہی ڈر ہے کہ یہ نہ ہو جائے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے، بلکہ خوف اس وقت شہباز شریف صاحب کو، نواز شریف صاحب کو، ان کی فیملی کو اور مسلم نون کے کچھ لوگوں کو یہ ہے کہ اگر جیسے وہ پلان کر رہے تھے، جیسے چل رہا ہے ایسا نہیں چلے گا تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ جو بھی آرمی چیف آتا ہے وہ اپنا فارمولا اور اپنی چیز لے کر آتا ہے۔ عمران شفقت صاحب اپنی ویڈیو میں کہتے ہیں کہ زرداری صاحب نے کہا نہیں ہوتا ہے آرمی چیف، کیانی صاحب آرمی چیف زرداری صاحب کے تھے، تو جناب سوال ہے کہ اگر کیانی صاحب ان کے تھے تو میمو گیٹ ان کے دور میں ہوا، ان کے خلاف لانگ مارچ ان کے خلاف اس دور میں ہوا، دھرنا ان کے خلاف ہوا، جتنا بھی یہ گیلانی صاحب کے معاملات ہیں ان کو وہاں سے ہٹایا جانا وہ ان کے دور میں ہوا، تو بہت کچھ ہے جو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس قسم کی جو ہے نا کہ یہ میرا آرمی چیف یا اس کا آرمی چیف پاکستان کی فوج کا ہوتا ہے، وہ حکومت سے زیادہ ریاست کے تابع ہوتا ہے، اور ریاست کے احکامات کیا ہیں وہ ان چیزوں کو رکھتا ہے۔ اس لیے جب نئے آرمی چیف آتے ہیں، آپ کو ماضی میں پتہ ہے کہ جس قسم کے ایک پوری باجوہ صاحب کے حوالے سے کیمپینیں کچھ چلی، اور اس کے بعد آ کر انہوں نے بہت سی تبدیلیاں کی۔ اگر کوئی بھی اب آتا ہے، ساحر شمشاد صاحب ہوں، عاصم منیر صاحب ہوں، عامر صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، وہ آئے گا، وہ اپنی جو اسٹریٹجیز، اپنی پلاننگ، اپنی چیزیں لے کر آتے ہیں، وہ اپنی ٹیم کے ساتھ وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ فوج میں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر بندے ہوتے رہتے ہیں، اور یہ ہوں گے، آپ یہ لکھ لیجئے گا، یہ ہوں گے، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو فوج میں، اس میں وہاں پر تبدیلیاں ہوں گی۔ عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہ ہو، الیکشن کو مینج کیا جائے، بس یہ فرق ہے۔ اب نون لیگ چاہتی ہے جیسے وہ گورنمنٹ میں آئے ہیں
वैसे ही ऐसी कोई गवर्नमेंट बना ली जाए। इसलिए अब सारा फोकस ये हो रहा है कि किसी तरह से बस इमरान खान को नाअहल कर दो, इमरान खान को पकड़ लो, इमरान खान इस सिस्टम में ना रहे। वो लेवल प्लेइंग फील्ड वो कहते हैं ये हो कि इमरान भी ना हो अगर नवाज शरीफ नहीं है। उनको ये पता है कि अगर नवाज शरीफ भी सिस्टम में आ गए, उनके खिलाफ सारी चीज़ें ख़त्म ही होगी, तब भी वो नहीं जीत पाएंगे। इमरान खान क्लियर कट जीत रहा है, उसकी वजूहत मैंने आपको मुतादिद वीडियोस में बताई हैं कि नया वोट है। उसकी एक वीडियो पूरी, बहुत से दोस्त कह रहे हैं कि आपने वो बड़े फिगर्स देते हैं, वो फिगर को सही मानों में बताएंगे इंशाल्लाह, हम बहुत जल्द बताएंगे। ये बुनियादी वजह है। अब बात हम करते हैं मोहम्मद बिन सलमान साहब के, फिर शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बात करते हैं वो क्यों नहीं आ रहे। मोहम्मद बिन सलमान साहब का दौरा शेड्यूल था और मैंने आपको एक वीडियो में भी बताया था, अजमल जामी साहब ने भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि वो डिले करेंगे खान साहब कि मोहम्मद बिन सलमान का जो दौरा है वो उसके करीब करीब इस्लामाबाद में पहुँचें ताकि फिर उनसे नेगोशिएशन की जा सके कि ये इतना बड़ा दौरा है और बड़ा इंपॉर्टेंट शख्सियत है वो आए। मोहम्मद बिन सलमान साहब को इस वक्त ये मालूम हुआ है कि पाकिस्तान में क़यादत की तब्दीली नवंबर में आर्मी चीफ़ के हवाले से होने, और आपको मालूम है कोई भी हुकूमत हो, सऊदीया की हुकूमत जो है वो हमेशा पाकिस्तान की अफवाज के साथ रही है। पाकिस्तान की अफवाज ने हमेशा जो वहाँ हरमैन हैं उसकी ज़िम्मेदारी के हवाले से कलमा हक़ कहा है, लब्बैक कहा है, और आर्मी चीफ्स इन ममालिक में मामलात को बेहतर करने के लिए साजगार रहते हैं। अब उनको मालूम है कि ये दौरा मेरा बिल्कुल जो है वो नाकारा हो सकता है क्योंकि नई क़यादत आ रही है, तो उस वक्त इसका ये दौरा जो है वो रखा जाए। बुनियादी पीछे ये है, बाकी आपको पता है सामने जो चीज़ें होती हैं वो और होती हैं। इसलिए नई क़यादत आएगी फ़ौज के अंदर, उसके बाद ये मोहम्मद बिन सलमान साहब का दौरा भी होगा। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने बड़ा ज़बरदस्त काम अपने दौर में किया है कि जब जब मामलात अटक रहे होते थे वो जाते थे और मामलात को सीधा करके आते थे, और यही अलमिया पाकिस्तान में बहरहाल रहा है, इससे डिनाई नहीं कर सकते हम। अब जो वज़ीर आज़म हैं वो इस काबिल नहीं हैं, उनको भी मालूम है कि भाई ये तो जिस तरह से हुकूमत बनी है, जिस तरह से चीज़ें हुई हैं, तो मुमकिन नहीं है कि इनके साथ बातचीत, और जो बातचीत है वो सिर्फ गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन तक तो हो सकती है, उसके पीछे जो असल मोटो है दौरे का वो मुमकिन नहीं हो पाएगा। ये वजह मोहम्मद बिन सलमान साहब जो हैं वो दौरा नहीं कर रहे हैं। और तीसरी बात जो हमारे वज़ीर आज़म साहब, मैं तो बड़ा शर्म से मतलब पानी पानी हो रहा था कि मेरा वज़ीर आज़म हो और मेरे वज़ीर आज़म जाएँ लंदन में और वहाँ पर उनको अदालत एक तो खड़ा करके बेइज्जत कर दें और दूसरा उन पर जुर्माना भी आयद हो जाए। मतलब यार आप सोचें कि एक वज़ीर आज़म मुल्क का है, एक बड़ा मुल्क है, एटमी मुल्क है, ख़ुद मुख्तार कहा जा सकता है, लेकिन उसका वज़ीर आज़म बरतानिया की अदालत में अपना ही दायर करदा केस हो, उसमें उसको जुर्माना हो जाए, उसमें वहाँ पर खड़े होकर अपनी बेइज्जती करवा ले। ये मुल्क के लिए बेइज्जती का बायस, क्योंकि वो इस वक्त वज़ीर आज़म है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। वो शहबाज शरीफ अकेले होते हो जाता ठीक है, मामला एक फ़र्द वाहिद है। उन्होंने कहा आप वज़ीर आज़म होंगे तो भाई घर में होंगे, इधर आप मेरे जो एक आम आदमी है वैसे ही आप हैं, क्या फ़ायदा हुआ। आपने अगर बड़े फूं-फा में आके केस कर लिया था तो भाई आप भुगते ना, आप तो अच्छा, हमें तो अच्छा लगेगा आप डेली मेल के ख़िलाफ़ जीत कर आए, हमें अच्छा लगेगा। पाकिस्तानी ने बरतानवी से जुर्माना निकलवा ली, आप उल्टा जुर्माने दे रहे हैं 30,000 पाउंड जाकर, आपके दामाद भी उसमें शामिल हैं। तो भाई अब मसला ये है वज़ीर आज़म साहब के बीमार होने का कि वो बीमार इसलिए हो गए हैं कि उनका जुर्माना है, उन्होंने वो भरना है, अदालत में उन्होंने जाना है, ये सारी चीज़ें उन्होंने करनी है। जो पंगा लिया था उस पंगे को वो समझे कि पाकिस्तान की तरह है कि मैं बस ये करूँगा तो बस इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर लूँगा, वो उनको उल्टा पड़ गया है। वो आज तक मरियम औरंगज़ेब, वो पता नहीं कौन कौन ये बताता रहा, हम उस वक्त भी कहते रहे झूठ बोल रहे हैं। उस वक्त जनाब उन्होंने ये कर दिया, वो जीत गए हैं, वहाँ कौन से जीते भाई, केस ही नहीं हुआ, केस तो अब चलने लगा है। जब चलने लगा है तो आपने इब्तदा में जुर्माने करवा लिए हैं। तो ये जो यहाँ पे बैठ के ना जी मैं नहीं आ सकता, तो कहते हैं अदालत कहती है जी बिल्कुल आप ना आइए, कोई मसला नहीं, हम हैं ना, मैं हूँ ना। तो वहाँ की अदालतें नहीं हैं, वो 126, 27, 28, 29, 30 नंबर की नहीं है, वो दुनिया की नंबर 1 की अदालतों में है। वहाँ पर इंसाफ होता है और हर एक के साथ बराबर होता है। तो जनाब ये आज की वीडियो थी आर्मी चीफ़ की जो तैनाती में असल खौफ नून लीग को है, इमरान खान को नहीं। मोहम्मद बिन सलमान आर्मी चीफ़ की तैनाती की वजह से नहीं आ रहे हैं, वज़ीर आज़म तो हमारे जैसे हैं वो सह हैं
اور پھر ہمارے وزیر اعظم خود جرمانے کروا رہے ہیں. یہ آج کی ویڈیو کا معاملہ تھا. اپنا خیال رکھیے گا. کوئی سوال ہو وہ ضرور کامنٹ میں آپ پوچھا کیجیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.